मूसेवाला कतलकांड का 1 महीना पूरा पर इंसाफ अजे भी अधूरा। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ सने कई शार्प शूटर अजे भी गिरफ्त तो बाहर। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर नरेश कुमार अर्जन नूं प्रोडक्शन वारंट ते लैके गई दिल्ली पुलिस। मूसेवाला कतलकांड दे विच वरते हथियार मुहैया करवाउण दा शक, पटियाला जेल च बंद सी नरेश। 24 घंटिया ही अमृतसर तो वापस खरड़ शिफ्ट किया गया लॉरेंस। सुरक्षा कारणों का दिता गया हवाला। राणा कंदूवालिया कतल केस च अमृतसर पुलिस को रिमांड ते है लॉरेंस। होर जिलों की पुलिस भी लॉरेंस का रिमांड लैण की कर रही तैयारी। फरीदकोट और मोगे की पुलिस रिमांड लई कर सकती है अदालत का रुख। फरीदकोट च होए गुरलाल पहलवान के कतल मामले च बोलदा है लॉरेंस का नाम। पंजाब विधानसभा के बजट सैशन का अज 5वां दिन दोपहर 2:30 बजे शुरू होएगी कार्रवाई। बजट के विरोधियों के सवालों का जवाब देंगे वित्त मंत्री हरपाल चीमा। चंडीगढ़ हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक का अज दूजा दिन। सूबियां नूं मुआवजे की अदायगी के मसले ते अज होवेगी चर्चा। कल मंत्री समूह दीआं कई सिफारिशां नूं दित्ती गई सी हरी झंडी। पठानकोट च फौज की बैरक च फायरिंग मामले च वड्डा खुलासा। परिवारक मसलियां ते तंज तो भड़के जवान ने 2 सीनियरां नूं मारी सी गोली। वारदात वाले दिन भी दोहां ने निजी मामले ते कीती सी टिप्पणी। साइबर ठग्गां दी वड्डी हिमाकत। डीजीपी वीके भावरा की फोटो लगा के डिप्टी कमिश्नरां नूं भेजे मैसेज। डीजीपी ने सोशल मीडिया ते कीता सावधान, कहा अजिहे नंबरां तो मैसेज आउण तां साइबर क्राइम च दिओ शिकायत। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12वीं के नतीजों च कुड़ियां ने फिर मारी बाजी। लुधियाना की अर्शदीप कौर ने हासिल किया पहला स्थान। मानसा की अर्शप्रीत ते जैतो की कुलविंदर कौर ने हासिल किया दूजा ते तीजा स्थान। पंजाब और हरियाणा दे विच कल दस्तक दे सकता है मॉनसून। मौसम विभाग वालों ऑरेंज अलर्ट जारी। अज भी कई थाई प्री मॉनसून दीआं फुहारां ने तपश तो भरी गर्मी तो दित्ती राहत। अमरनाथ यात्रा की हुई शुरुआत। पहला जत्था जम्मू बेस कैंप तो कश्मीर लई होया रवाना। 11 अगस्त तक श्रद्धालु कर सकणगे बाबा बर्फानी के दर्शन। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सिद्धू मूसेवाला तो। सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं 1 महीना हो चुका है। 1 महीने बाद तक हुण कित्थे कार्रवाई पहुंची है, पुलिस की कार्रवाई कित्थे तक पहुंची है, किहड़ियां-किहड़ियां गिरफ्तारियां हुईयां ने, कतल दे विच किहड़े-किहड़े खुलासे हुए ने, न्यूज़ 18 पंजाब ते हर एक जानकारी देवांगे। 1 महीना इस कतल नूं हो गया है पर इंसाफ अजे भी अधूरा है। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ सने कई शार्प शूटर अजे भी गिरफ्त तो बाहर चल रहे हैं। 1 महीना पूरा हो चुका है सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं। 29 मई तकरीबन शाम 5:30 बजे का समा सी जदों सिद्धू मूसेवाला नूं घेर के गोलियां मार के अन्नेवाह गोलियां वरा के उसका कतल कर दिता गया सी। उस तो बाद हुण तक बहुत सारिया गिरफ्तारियां हुई ने, बहुत सारे खुलासे हुए ने, जांच की जा रही है, लेकिन अजे भी इंसाफ अधूरा है। गोल्डी बराड़ सने कई शार्प शूटर अजे भी गिरफ्त तो बाहर ने। काफी सारे खुलासे जरूर इस मामले दे विच होए ने, लेकिन गोल्डी बराड़ जिस दे वल्लों सब तो पहला इस कतल की जिम्मेवारी लई गई सी, उसदे समेत कई सारे शार्प शूटर ने जो अजे भी गिरफ्त चों बाहर ने। हथियार जिन्हां दा इस्तेमाल किया गया, जिहड़े हथियारां दे नाल सिद्धू मूसेवाला दा कतल किया गया, वो हथियार भी अजे तक बरामद नहीं हुए। होर सारे हथियार ने जो प्लान बी सी वो बरामद हुए सी, लेकिन जो हथियार जिन्हां दा इस्तेमाल किया गया इस कतल दे विच उन्हां दी बरामदगी अजे तक नहीं हुई। पुलिस पता लगाउण दी कोशिश कर रही है। पंजाब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सैल इस मामले की जांच कर रहा है। शूटर भी दिल्ली पुलिस ने दे स्पेशल सैल ने गिरफ्तार किए ने। मूसेवाला कतलकांड दे विच लॉरेंस बिश्नोई कतलकांड का मास्टरमाइंड है, पुलिस की गिरफ्त दे विच है। हुण तक कौन कौन गिरफ्तार है उसकी जानकारी असीं न्यूज़ 18 पंजाब से दे रहे हैं। कतल का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई 29 मई नूं अपने साथियों के नाल मूसेवाला दे घर गया सी। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा इस दे उत्ते रैकी करन दे इल्जाम ने। मूसेवाला दी हर गतिविधि ते नजर रखी। केकड़े नूं गिरफ्तार किया गया। मूसेवाला दी रैकी इस दे वल्लों कीती गई। घर दे विच गया, फैन बन के घर दे विच गया ते हर जानकारी कातलां दे नाल सांझी कीती। प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी
ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਠਿਕਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਸੀਬ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਪੱਬੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਨ ਨਿੱਕੂ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਨਸੀਬ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਭਾਊ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਲਈ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਤਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 29 ਜੂਨ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल अपने तौर पर लगी हुई है। पंजाब पुलिस जांच कर रही है। कई सूबियां दी पुलिस इस मामले दे विच इस वेले इन्वॉल्व हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन दे विच वख-वख सूबियां दे विचों गिरफ्तारियां हुईयां ने। तां जांच चल रही है पूरे मामले दी, लेकिन अजे भी इंसाफ अधूरा है। जे असीं कहिए कि केस पूरी तरीके दे नाल सॉल्व हो चुका है या सारियां गिरफ्तारियां हो चुकियां ने, तां ओह अजे नहीं होया। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज, बहुत वड्डे पद्धर ते कार्रवाई जरूर की गई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुछगिछ लगातार हो रही है, लगातार होर गिरफ्तारियां इस मामले दे विच कीतियां जा रही ने, किसने केड़ी भूमिका निभाई, इस सब दी जांच हो रही है। काफी कुछ इस मामले च सामने आया, लेकिन अजे भी बहुत सारे जिहड़े शूटर ने, गोल्डी बराड़ दी गल करिए, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ? ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ 29 ਜੂਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਮੰਨੂ ਖੁਸਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 30 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ CIA ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਅੰਕਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਮਿਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਰਮਿਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ AK-47 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੈਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਕੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਇਹਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰੀ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ, ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਫੜਿਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 13 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਵਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਫਤਿਹਬਾਦ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8-10 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਬਾਦ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਪਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੂਰਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਪਰਿਵਾਰ
नहीं नज़र आ रहा है। परिवार की छड्डीए तो मानसा के लोगों के नाल भी मेरी गलबात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई या उन्नी तेजी नाल एक्शन नहीं होया जिस तरह का होना चाहिए सी। हालांकि एक शार्प शूटर को गिरफ्तार पुलिस ने किया है तो 13 के करीब होर गिरफ्तारियां हुई ने, होर भी जिहड़ा असला है वो बरामद होया और किते ना किते जाके जिहड़े तार ने वो पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान नाल जुड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के रस्ते AK वर्गे जिहड़े AK सीरीज के जिहड़े हथियार सी वो पाकिस्तान के रस्ते तो आए, तां करके काफ़ी वड्डी साजिश जरूर अपने आप दे नज़र आ रही है। पर जिस तरह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चली, एक पासे पंजाब की पुलिस तो एक पासे दिल्ली की पुलिस पैरल एक दूजे नूं लैके एक तरह का आप कहते क्रेडिट वार नज़र आ रहा सी, तां करके किते ना किते जाके जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए सी उस तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई ते सवाल खड़े नहीं कर रहे, पर देरी जरूर हुई है क्योंकि 1 महीने का जिहड़ा वक्त है अजे हो गया है, तां करके परिवार चाहुंदा कि जल्दी तो जल्दी जिहड़े असल दोषी ने वो सामने आउण ते जिहड़े हथियारां की गल करदे कि जिहड़े हथियार उस वारदात ते वरते गए सी आखिरकार वो हथियार सामने क्यों नहीं आ रहे, कि आखिरकार हथियार किस तरह, अगर जे ड्रोन की गल करते हैं ड्रोन के रस्ते आए तो किस जगह पर आए, कौन लैके आए, अगे कौन कौन सीगे। जिस तरह के पिछले दिनों की गल की जाए एक फॉर्चूनर गड्डी सामने आई सी जिहड़ी कि बठिंडा तो तेल पाउंदी नज़र आई सी, होर भी तमाम तरह के जिहड़े एंगल ने जिन्ना एंगलों में पुलिस हालांकि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खुल के जवाब पुलिस नहीं दे रही, पर फिर भी किते ना किते जाके पुलिस आपदे वन्यों कह रही कि मामला ऑलरेडी तकरीबन ट्रैक कर लिया, पर हजे भी बहुत सारे इस तरह के राज ने जिहड़े कि राज अजे खुलने बाकी ने। जी जी बिल्कुल, तो काफी सारे राज इस मामले दे विच खुलने बाकी ने, लेकिन इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही है इस मामले दे विच। मनोज राठी का एक बार फिर तो रुख करते हैं, पंजाब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले नूं। मनोज जे जिक्र इस गल दा भी कर सकीए, सिद्धू मूसेवाला दे नाल 2 होर साथी उस गड्डी दे विच मौजूद सी जिस वेले ये सारा कुछ वापरिया, जिस वेले ये सारा हमला होया, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਥੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ पूरा ਜਿਹੜੇ सवाल जवाब है वो ਜਿਹੜੇ 2 फ्रेंड्स है क्योंकि वो हुण ठीक है, उन्होंने ਜਿਹੜੀ सेहत है वो दसी जा रही है बिल्कुल ठीक है, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ, क्योंकि सारी चीज़ा उन्होंने सामने हुई, किस तरह गड्डी रोकी, किस तरह वो आए, किस तरह फायरिंग हुई, किस तरह की सारी सरकमस्टेंसिस बने, और सारी चीज़ों को लैके एंटी गैंगस्टर टीम जी है स्पैशल सैल है वो लगातार जो 2 फ्रेंड सीगे सिद्धू मूसेवाले दे नाल उन्हां कोलों पुछगिछ कर रही है कि आखिर होया की सी, सिद्धू मूसेवाले ने कोई गलबात की होवे या पहला दी कोई फोन आया होवे या किसी भी तरह की, क्योंकि फोरेंसिक टीम ने फोन लैके वो भी जिहड़ा हैगा वो पूरा डंप डाटा जिहड़ा कढ़िया जा रहा है, सिद्धू मूसेवाला दा भी डंप डाटा कढ़िया गया है, पूरी फोरेंसिक जिहड़ी है वो टीम काम कर रही है इहदे च मोबाइल विंग। लेकिन उन्हां दे नाल उन्हां दे जिहड़े 2 दोस्त हैं उन्होंने भी जी फोन कॉल डिटेल्स ने या फिर WhatsApp कॉल जी डिटेल है वो भी पुछगिछ की जा रही है, उन्होंने बयान लिते गए कि आखिर एक्चुअल च होया की सी, किन्ने बजे का समय सी, किथे किथे तुसी गए, केड़ा रूट सी, ये सारी चीज़ों नूं, हालांकि ये सारे रूट ते असीं पहला भी दिखा चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो दोबारा क्वेश्चनिंग हुई है कि आखिर किन्नी गड्डियां जिहड़ियां वो पिछे चेस कर रही सी, तुहानूं कद पता लग्या कि तुहाडे पिछे गड्डी है वो चेस कर रही है, केड़ी केड़ी गड्डी है, करोला गड्डी आगे सी या फिर बलैरो गड्डी पिछे सी या फिर हिट करने की कोशिश की या फिर आगे लाने की पहला कोशिश की, ये सारे ਜਿਹੜੇ सवाल जवाब है वो लगातार उन्होंने कोलों होए है। हालांकि प्रमोद बान कहते भी नजर आए कि उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया, पूरी जी गल्लां बातां हुई है, पूरी गल्लां बातां उन्होंने दसी है कि किस तरह की चीज हुई है। जब सिद्धू मूसेवाले दे नाल थार गड्डी च PB पैड थार गड्डी च ब्लैक कलर की वो निकलते हैं तो किस तरह आगे जाके पिछे गड्डी लगती है, वो कहते कि साडे फैन है, फिर आगे निकलती है वो गड्डी अचानक गायब हो जाती है, उस तो बाद फिर तो थोड़ा जा आगे जाती है वो फिर गड्डी चेज करती है, उस तो पिछे बलैरो होंदी है, बलैरो बारे इन्होंने नहीं पता चलता, सिर्फ करोला गड्डी, यानी करोला गड्डी क्योंकि जिगजैग करके चल रही थी, यानी कि उन्होंने बिल्कुल क्लोज तेरी थार गड्डी ते क्लोज होने की कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल क्लोज होकर उन्होंने रोकने की कोशिश करिए, तो ये सारी चीज़ों लैके पुलिस लगातार उन्होंने कोलों पुछगिछ भी कर रही है, कोऑपरेशन जी है लगातार वो कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा कोऑपरेट भी करते नजर आ रहे हैं जेडे 2 साथी है, तो ये क्योंकि अहम हो जाता अजदीप, क्योंकि वो बिल्कुल आई विटनेस सीगे जब ये पूरी वारदात हुई है,
ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਬੁਲਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 to 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੋਜ ਸੂਰਜ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਇਹ 6 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰੇਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 2-3 ਮੋਡਿਊਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਏਲੀਅਸ ਕੁਲਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਲੈਰੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਇਹ 4 ਲੋਕ ਬਲੈਰੋ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 4 ਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100% ਇਹਦੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਥਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਟ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੈਰੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਬੋਲੈਰੋ ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ 6 ਦੇ 6 ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸ਼ਵ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਰੈਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਦਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਪੀਐਸਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 6 ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साढ़े सहयोगी शंकर आनंद जुड़े ने और जानकारी के लिए। शंकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से नरेश से इस पूछताछ की जा रही है, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े मामले में किस तरह से हथियारों की सप्लाई हुई थी और वो कौन कौन से लोग थे जिनको हथियार सप्लाई किया गया था, उसके लिए हथियार सप्लाई करने के लिए कितने पैसे दिए गए और किस तरह से इस पूरे मामले में एक साजिश रची गई थी। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए नरेश से आज पूछताछ औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। नरेश से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है और इस मामले से जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालने का काम किया जा रहा है। नरेश पिछले कुछ दिनों से पटियाला जेल में था। उसके बाद जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी करके और रिमांड लेकर उसके बाद यहाँ पर स्पेशल सेल आई है दिल्ली में लगातार उसके गैंग से जुड़े हुए और हथियारों की सप्लाई की अगर बात करें तो हमारे स्पेशल सेल के सूत्र साफ तौर पे बताते हैं कि जो हथियार वहां मुहैया कराया गया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, वो नरेश के द्वारा ही करवाया गया था। देखिए, कितने रुपए में वो डील हुई थी, रुपया उसको कैसे मिला था, किसके माध्यम से वो डील करवाई गई थी और कौन कौन से लोग थे और हथियार लेने के लिए कौन आया था। तो ये मामला काफी इंपॉर्टेंट है। ये मामला जो है काफी तमाम जानकारियों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोर्ट में बाद में चार्जशीट फाइल किया जाएगा तो चार्जशीट के दौरान में उन तमाम साक्ष्य सबूतों को कोर्ट में रखना होगा और बताना होगा कि किस तरह से उन हथियारों का कनेक्शन जुड़ा और किस तरह से उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो उन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए नरेश का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा स्पेशल सेल की टीम उसे पटियाला जेल से लाकर दिल्ली में लाकर के इस मामले में विस्तार से पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे पूछताछ का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पे इस मामले में कई और खुलासे सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी आज जो पूछताछ शुरू हुई है, हमारे सूत्र बताते हैं कि आज देर शाम तक कई महत्वपूर्ण जानकारियां वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया शंकर, पूरी जानकारी के लिए। तो नरेश ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 29 ਜੂਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 29 ਜੂਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ
ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਨੋਜ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਨਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਡਿਸਕੋ ਓਨਰ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਐਕਟਿਵ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, 20 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ, 60 ਲੱਖ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, WhatsApp ਕਾਲ, ਨੈਟ ਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 30 ਲੱਖ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਦੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ
ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸ਼ਦੀਪ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।